बहुत ही सत्कारयोग ਸਰੋਤਾਜਨ, मैं इंजीनियर सुखचैन सिंह लैलपुरी आप जी का बहुत धन्नवादी हाँ कि आप जी वालों मैनू बहुत मान सत्कार ते प्यार प्राप्त होया है। आप जी ने मैनू इस काबिल समझिया है कि मेरिया पिछलियां वीडियो नू वेख के मैनू होर बहुत सारे महान शख्सियतां दे जीवन उपर वीडियो बना के पेश करन दे लई मैनू एक लंबी लिस्ट देश के विदेशों विचों भेजी गई है। मैं इस गल ते भी आप जी का बहुत ऋणी हाँ कि आप जी ने मैनू इस काबिल समझे है। आपां गल कर रहे सां शहीद ऊधम सिंह दे जीवन दी। इसनू क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी सी, इसनू दो भागां दे विच आपां वंडिया सी। एक भाग आप जी की नज़र में पेश कर सकिया हाँ। हुण दूसरे भाग की शुरुआत है। पहला भाग जलियांवाले बाग के कांड तक नियत किया गया सी। हुण जलियांवाले बाग के कांड तो बाद कैक्सटन हाल तक ऊधम सिंह किवें पहुँचता है, इसके बारे आपां विचार करांगे। मैं इस तो पहला कि उसके जीवन उपर कोई शुरुआत करा, मैनू अपने गुरु पिता ज्ञानी सोहन सिंह सीतल जी की एक गल याद आई है। वो अक्सर क्या करते सन कि मनुख जन्मदा है माँ बाप दे भागी, जिउंदा है अपने बदले, मर जांदा है संतान बदले। एक सिंपल सधारण मनुख दी जीवन दी कहानी, जीवन दी गाथा कुछ इस तरह खत्म हो जाती। लेकिन जो लोग अपनी सरजमीन बदले, अपने देश बदले, अपनी मातृभाषा बदले, अपने धर्म बदले, कुछ खास कारनामे सर अंजाम दे जाते ने, उन्हां दे जीवन की गाथा इस धरती सूरज ते चंद्रमा दे नाल अमर हो के रह जाती है। जिन्ना चिर धरती ते सूरज चढ़ेगा उन्ना चिर उन्हां महान व्यक्तियों नू सदा याद किया जाएगा और लोग उन्हां दे जाण तो बाद उन्हां दे कदमां ते रखे गए निशान, जिथे जिथे उन्होंने कदम रखे होंदे ने उत्थे उत्थे उन्हां दी यादगारां बना के उन्हां दी पूजा कर दी है, उन्हां दे उत्थे मेले लाए जाते। शहीदां दे समागमां उत्ते एक प्रचलित शेर चलदा है जो उन्हां समागमां दे इश्तिहारां ते बोर्डां ते बैनरां ते जां अक्सर स्टेज ते बोलण वाले बुलारियां वालों दोहराया जाता है। मैं भी वो दोहराना चाहता हाँ। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। माफ़ करना, ये शेर मैं पहले भाग च भी बोलिया सी, पर शहीद की शुरुआत ते ये बड़ा ढुकमा है, ये मैनू कहन देना। पर इत्थे एक गल जरूरी है, शहीदों की चिताओं जिथे उन्हां दा संस्कार होंदा है, जिथे उन्हां नू दफनाया जाता है, उन्हां जगह दे उत्ते फिर यादगारां बना के उत्थे फिर मेले लाए जाते हैं। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। लेकिन जिस शहीद का जिक्र आपां कर रहे हैं, निरसंदेह इसकी कुर्बानी का कोई मुकाबला नहीं। पर इस शहीद नू ना चिता नसीब होई, ना कोई यादगार, ना कबर नसीब होई, ना ही इस शहीद नू कफन नसीब होया। अगे चल के जिक्र आवेगा कि शहीद ऊधम सिंह एक ऐसा शहीद है जिसनू कफन भी नहीं पाया गया। खैर, मैं अपनी गल दी लड़ी जोड़ा कि जलियांवाले बाग दे कांड वापरन ते बाद ऊधम सिंह बाजार अंदर दा जिहड़ा रस्ता सी जलियांवाले बाग दा, उहदा जंदरा तोड़ के ब्रह्म बूटा मार्केट वाले पासियों दी, गुरु रामदास सरां वाले पासियों दी
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਰਦਾਸ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹ ਸੀਨ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਸ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿਹਾਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲਵਾਰਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿਭਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ।
लेकिन बार बार आउण का कारण की है? ਹੁਣ डॉक्टर सतपाल ने अपने साथी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते मास्टर मोहता सिंह होरां नाल सलाह की। उन्हें वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि मुंडे नूं कल्ले नूं अंदर बुला लो। जदों ऊधम सिंह नूं कल्ले नूं अंदर बुला लिया गया, उस वेले डॉक्टर सतपाल कल्ला कमरे च सी। दूसरे नाल दे कमरे दे विच पूरी पोजीशन लैके गेट दे पिछले पासे खड़े सन कि जे ये कोई गल करेगा तो एकदम गेट खोल के वो आ जाएंगे। और बाहर सिक्योरिटी वाले पूरी तैयारी विच सन कि जे ये मुंडा कोई कारनामा करना शुरू ही करेगा तो एकदम इनू फड़ लिया जाएगा। डॉक्टर सतपाल ने पूछा कि तू कौन है? उसने दसिया कि मैं सेंटर खालसा यतीम खाने का मुंडा हाँ। जदों तुहानू अचनचेत किसी जगह ते लिजाया गया सी और तुहाडे सिलसिले विच हड़तालां होईयां ते जलियांवाले बाग दा जिहड़ा जलसा होया, उस जलसे दे विच मैनू 2 ड्यूटियां दित्तियां गईयां सन। मैं मनियादी भी की सी ते मैं उस दिन सारी स्टेज ते दूसरा काम भी किया सी और बाद विच लाशां चुकण की ड्यूटी विच भी मैं जिम्मेवारी च रहा। उन्हें कहा फिर कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे दिल ते बड़ा गहरा असर पिया है। बड़ा दुख होया कि गुलाम तो असी पहले ही सां, पर एडी दुर्दशा दे नाल जिहड़ा सानू मार दिता गया है, ये बहुत माड़ा होया। उनके फिर तू करना की चाहुंदा है? वो कहंदा कि मेरा इरादा तो बहुत वड्डा है पर मैं दसना नहीं चाहता। उन्हें क्या गल है भाई जे दसेगा तो पता लग जाएगा तो हो सकता असी तेरी को मदद कर दिए। बाकी मैं एक कसम दिंदा हाँ कि तेरी गल मेरे तेरे दे दरम्यान रहेगी ते तू ही पाबंद हो जा कि तू ही ये मेरे नाल कीती गल किसी नूं नहीं दसेगा। दोवां ने आपस विच कसम लै ली ते उन्हें गल दी गंढ खोल दी। कहन लगा कि जनरल डायर जिसने गोली चलाई है तो पंजाब के गवर्नर सर माइकल एडवायर ने हुक्म किया है, अखबारां में छपिया है, उन्हां दी फोटो छपियां। ये जिहड़ा एडा वड्डा कांड उन्हें किया है, मैं इस कांड दे दोषियां नूं कतल करके उन्हां कोलों मारे गए भारत वासियों का बदला लेना चाहना। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा कि वो कट्ठ की मनियादी मैं की सी ते मैं समझदा सा हाँ कि वो लोग मेरे सद्दे ते आके मारे गए ते मैं जिम्मेवार हाँ उन्होंने लोगों की उस शहादत का मैं बदला लवां। डॉक्टर सतपाल ने आख्या किन्ना पढ़िया है? कहंदा जी 10 जमातां। की चला लेना है? कहंदा जी तांगा ते सैकल। कोई कहंदा हथियार चला लेना है? कहंदा जी नहीं। उन्हें डॉक्टर सतपाल ने आख्या कि फिर काका तू आपदा इरादा बदल लै। उन्हें कहा नहीं मेरे वस नहीं, मेरे को इरादा बदलिया नहीं जाना। वो कहंदा अंग्रेजी तेनू बोली नहीं जानी, हथियार कोई चलाउणा नहीं आउंदा, कोई गड्डी चलाउणी नहीं आउंदी ते एक गल होर सुन ध्यान नाल, जनरल डायर बारे ते पता नहीं लगा लेकिन जिहड़ा माइकल एडवायर सी ना लैफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब, ये 16 तरीक नूं कांड वापरिया, 16 अप्रैल नूं
ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ, ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਕਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 8-10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਬਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਬਲ ਗਏ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1921 ਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਫਾਟਕ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਲ 'ਚ ਵਿਦਆਊਟ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ, ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਸਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ। ਵਾਇਆ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਡਲ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਸਟਲ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਪੈਨ, ਇੱਕ ਛੁਰਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲਾਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। 1921 'ਚ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ। 21 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ 1922 ਤੋਂ 1928 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ। ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਫੋਰਮੈਨ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੀ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 'ਚ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੂਸ਼-ਪੂਸ਼ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1928 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਜਾਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਤਗੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਥਾਣੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਲੋਕ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ 100, 200, 400 ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਐਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਆਪ ਕਰੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਢ ਬਣ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲਾਲਚ, ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਈ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਈ ਤਸੀਹੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਅਜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 20-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਲੇਕਿਨ
25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਆਪਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਨ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨੇ 1936 ਤੇ 37 ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਰਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਭਾਰਤ। ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਕਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਸਣਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਵੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਿਓ। ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਖੜੇ ਤੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1939 ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਊਧਮ ਸਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਿਆ ਦੀਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਆਸਾਨਮੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ
ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਕੁਛ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਪਿਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਦਾਮ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਰੇਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਵਾਹਵਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੋਟ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਸੌ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਛੱਡਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਰੋਟ ਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਅਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-4 ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਲੈ ਗਏ। ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਓਏ ਵੇਖੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ
ਕਾਬਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਚੁਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ, ਉਹਦਾ ਪੇਸ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਔਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇਤਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਆਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ ਵੀ, ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਰੂਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਰੂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਵਾਚਿਆ, ਐਲਨ ਸਟੈਲਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਬਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਯੰਗਮੈਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਸੀ।
मैं पूछा तुसी कौन हो? कहता कि मैं एक फकीर हाँ। हौली हौली गल खुल गई। उस गुरुद्वारे दे प्रधान दा नाम सी शिव सिंह जौहल। वो पिछों पटियाले दे रहन वाला सी। थोड़े साल होए ने उन्हां दी डैथ होई है, काफ़ी लंबी एज भुगत के गए ने। ते मैं दास नूं उन शिव सिंह जौहल नूं मिलन दा भी मौका मिलिया है और बहुत सारा मटीरियल, बहुत सारियां गल्लां उधम सिंह दियां मैनूं सरदार शिव सिंह जौहल तो मिलियां, प्राप्त होईयां सन। उत्थे गलबात हो गई। लागे किते कमरे का भी प्रबंध कर दिता। उन्हें सारे एड्रैस वगैरह भी दिते। उत्थे जिथे उहदी रहाइश सी उहदे लागे लागे घूम रहा सी। ते एक कहंदा उहदियां चिट्ठियां च जिक्र करदा कि एक दिन सैर दे टाइम ते सवेरे सवेरे सर माइकल उडवैर कल्ला मैनू अगों मिल पिया। मेरे कोल पिस्टल सी, कोई भी नहीं सी उस रस्ते ते बड़ा वधिया मौका सी। मैं जदों लगा काम करन ते जदों मैं आपदे रब नूं याद कीता ते फिर एक याद दी याददाश्त होर खुल गई। वो ये सी कि जिहड़ी मैं गुरु रामदास ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे अगे खड़ो के अरदास कीती सी, वो मैनू याद आ गई। उस अरदास विच ये सी कि जिवें इन्हें मेरे देश वासियों नूं भरी सभा च मारिया है, मैनू भी वो मौका मिले तो मैनू किरपा करो कि मैं इन्हां नूं दोवां जालमां नूं इन्हां दे देश विच इन्हां दी भरी सभा विच मार के बदला लवां। कहंदा कि मेरे हत्थी आया चांस, मैं छड़ दिता कि फिर चांस मैनू गुरु ने जी अज दिता तो फिर भी तो दवेगा नहीं, प्रण के मुताबिक ही चलना है। उत्थे इनू पता लग्या कि जिहड़ा जरनल डायर सी वो एक संखेप बीमारी कारण मर गया और वो बड़ा लम्मा चिर बीमार रहा। तो इस गल ते तड़फदा रहा कि मेरे कोल उत्थे निहत्तियां दा मजलूमां दा कतल होया है, उहदी वजह करके मैनू ये भयंकर बीमारी लगी। उहदियां लत्तां कट्टियां गईयां। उन्होंने उस जमाने दे विच बड़ी जबरदस्त शुगर हो गई सी, लत्तां कट्टियां गईयां। वो अंतले समय अन्ना हो गया सी ते फिर बड़ा औखा हो के वो मरिया। अटैक होया, उन्होंने पासा मारिया गया। कोई दुनिया भर दे रोग उन्होंने आए। उहदी रूह तड़प सी गई कि मैं मजलूमां दा कतल किया है। इस तरह करदे समा अपनी चाली चलदा तुरिया गया। वो दिन आ गया, मैं ज़्यादा लम्मा ना करा क्योंकि ज़्यादा लम्मा हो जाता है। उस जीवन बहुत लम्मा है, वो बड़ा कुछ विस्तार च कढ़िया किया जा सकता है। मुक्ति गल ते आईए कि हुण जिहड़ी ये जंग शुरू हुई, ये एडी लम्मी चली। हिटलर की जिहड़ी जंग विश्व जंग हुई, ये लगभग 5.5 करोड़ आदमी मरिया ते 5-6 साल चली। ये नाल अंग्रेज साम्राज दियां जड़ां हिल गई, कमज़ोर हो गए। दूजे पासे आपां अपनी कहानी ते पहुंचीए। शिव सिंह जौहल नाल फिर राबता कायम होया, फिर होर फ्रेंड सर्कल बने। फिर उधम सिंह दे को 20-25 दोस्त बन गए जिहड़े इनू गाए बगाए हैल्प करन लगे। इन्हें जाके उत्थे भी एक असला बनाउण दी फैक्ट्री दे विच काम ले लिया। कुछ चिर उत्थे काम किया। उस तो बाद एक मोटरसाइकिल बनाउण दी फैक्ट्री विच भी कुछ चिर काम किया। ते उहदे च क्योंकि इहदी आदत सी कि सैल्फ मेड सी, जिथे भी जांदा सी सब तो पहला काम लभदा सी, रोजगार लभदा सी, पैसे प्राप्त करदा सी, फिर कोई गल करदा सी। इन्हें कदे किसी कोलों कुछ नहीं सी मंगिया। ये गल दी हामी सरदार शिव सिंह जौहल होरां ने भी कीती सी।
उन्होंने भी मैनू दसिया सी, वो कहन लगे कि उधम सिंह दे नां नाल कई बारी कई कुछ जोड़िया गया है। कोई जर्मन लेडी लड़की का भी जिक्र किते इन्होंने किया है। वो कहता मैं कह सकता हाँ मेरी इस वेले 90-92 साल की 97 साल की उम्र है। मेरे कोल रहा वो कई साल, असी मिलते रहे हैं, जिगरी दोस्त रहे हैं। मैं कहता गुरु महाराज की कसम नाल कह सकना कि उधम सिंह पूर्ण संत और पूरा पक्का मनुख और पूरा ब्रह्मचारी बंदा सी। किसी वाल अख चुक के भी नहीं सी वेखता। ये उस भगत की गल आप कर रहे हैं। वो दिन आ गया जिहदा नीयत होया सी। अखबारां दे विच खबरां छपियां कि 13 मार्च नूं कैक्सटिंग हाल दे विच इकट्ठ हो रहा है। उन्हां नौजवानां दा जिन्हां नूं ਜਿਹੜੇ रंगरूट ऑफिसर ने ते जिन्हां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ देशां दे विच भेजिया जाण वाला है। जिवें भारत दे विच IAS ऑफिसर हुंदे ने, उन्हां दी ट्रेनिंग तो बाद उन्हां नूं ड्यूटियां ते तैनात किया जाता है। इस तरह की कोई उन्हां दी स्टडी सी ते वो 318 नौजवान सन जिन्हां नूं सद्दिया गया सी ते उन्हां नूं वख-वख देशां दे विच बतौर ऑफिसर भेजिया जाना सी। एक अद्धे दिन तक उन्हां नूं एक पार्टी दित्ती जानी सी। उस पार्टी दे उस फंक्शन दे विच वो अंग्रेज अफसर बुलाए गए जिन्हां ने वख-वख देशां दे विच कोई चंगे मार के मारे सन। उन्हां वल्लों उत्थे लैक्चर किए जाने सन। इस समागम की प्रधानगी लॉर्ड जेटलैंड ने करनी सी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सैकटरी सी ते बहुत कंट्रियां दे विच सेवा चंगी तरह निभा चुकिया सी। वो महाराष्ट्र का भारत दे विच भी गवर्नर रह चुकिया सी। सर लुइस डैन, लॉर्ड लमिंगटन ते सर माइकल वुडवायर कुछ होर सन। इस तरह के कोई 5-6 अफसर सन जिन्होंने वख-वख देशों में चंगियां सेवावां निभाइयां सन। उन्हां दा सन्मान भी होना सी। उन्हां वल्लों कुछ भाषण दिते जाने सन नवियां मुंडियां वास्ते कि असीं आपदे टाइम च आ कीता है, तुसीं आ चीज़ां अपना के ते इस तरह पेश होना है। सब तो पहला लॉर्ड जेटलैंड जो कि मुख मेहमान सन समागम के, उन्होंने बोलना सी। उस तो बाद दूसरियां दी वारी सी ते आखिर दे उत्ते समागम की प्रधानगी कर रहे सर माइकल वुडवायर ने बोलना सी। सर माइकल वुडवायर 7 देशों के विच वख-वख सेवावां ते तैनात रहा सी, आर्मी का अफसर सी ते जेड़े जेड़े देश विच भी गया सी इन्हें कोई ना कोई इस तरह का कारनामा ही कीता सी। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ देश बहुत गुस्से वाले लोग सन उन्हां ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ स्पैशल भेजिया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इसे करके ही ਇਹਨੂੰ पंजाब ਵਿੱਚ लाया गया ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਸੀਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੌਂਗ ਕੋਟ पा के तुसां ने आना है, जिवें डिग्रियां देन लग्या कोई कोट पाए जाते हैं, इस तरह की गल सी। उधम सिंह अंग्रेज़ां वर्गा गोरा चिट्टा लाल रंग का सोहना नौजवान सी और अंग्रेज़ां वर्गी अंग्रेजी सफलता नाल बोल सकता सी। इन्हें जदों इश्तिहार पढ़िया तो इन्हें वेख्या कि मेरे दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए, मैं तो सर माइकल वुडवायर नूं ही मारना सी ना। तो नेताजी ने भी ड्यूटी ला दी कि लॉर्ड लमिंगटन नूं ते लुइस डैन नूं भी मारना है, जेटलैंड नूं भी मारना है। ते रब ने उस सच्चे पातशाह ने उस परवरदिगार ने उस अल्लाह पाक ने मेरी नेड़ियों हो के सुन ली ते सारे मेरे दुश्मन इकट्ठे कर दिते ने इक्को स्टेज के उत्ते।
मैं रब दा देन दे ही नहीं सकता। खैर इन्हें भी शिव सिंह जौहल की मदद नाल कोट सवालिया, सवा के उसी तरह ही एक नोटबुक डायरी नाल लई, उहदे विच पिस्टल पाई गई, पा के ते उन्हां नौजवानों की भीड़ विच ये भी वड़ गया। ये पहला कहता कि मैं ਉਹਦੀਆਂ चिट्ठियां च जिक्र करता, मैं पहला पहुँच गया, उदों अजे कला तो कला जिहड़ा स्टूडेंट आ रहा सी, ते ਉਹ ਜਦੋਂ एंटर करता सी बड़े करड़े पहरे लगे हुए सन, ते बड़ी सिक्योरिटी तसल्ली नाल तलाशी करती सी। कहता मैं सोचा भी तलाशी होएगी, मेरे को पिस्टल फड़िया जाएगा, मैं इतने अरेस्ट हो जाऊँगा, सारी धरी धराई रह जाएगी। कहता मैं दिमाग लाया कि थोड़ी जी भीड़ इकट्ठी हो लैंदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तलाशी घट होंदी है ते छेती नाल लंघाउण दी करदे ने। मैं कहता रुक गया, उधरों जलसे दा फंक्शन दा समा शुरू हो गया, जलसा अंदर शुरू हो गया, एकदम स्टूडेंट की वड्डी भीड़ आई, उत्थे रश पै गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ वड़ के मैं चलाकी नाल माड़ी जी तलाशी तो बाद अंदर वड़न च सफल हो गया। एक एक्शन हाल विच अंदर दाखिल होने च कामयाब हो गया। हुण अंदर जाके एक होर वड्डी मुश्किल दरपेश सी कि जिन्ने के स्टूडेंट आने सी उन्हां दी बाय नेम सीटां लगियां होईयां सन, इत्थे स्टूडेंट है ही नहीं सी, इहदी सीट कित्थों लभनी सी। ये कहता है कि मैं जदों मुंडे बैठे ते उन्होंने कह के ते एक सीट उन्होंने दे विच जे वड़ के बह गया, पिछे जे वो एक अद्धा स्टूडेंट आया ना, उन्होंने दे विच मैं भी वड़ के ते बहन दी कीता। बुलारे बहुत ज़्यादा सन ते लैक्चर लम्मे लम्मे होंदे गए, अद्धे अद्धे घंटे तो घट, कोई 50 मिनट तो घट कोई बोलिया ना। लम्मा लैक्चर हुंदा गया ते यूथ जिहड़ा हुंदा है उन्होंने बहना सब तो औखा लगता। किसी नौजवान नूं कह दिओ ना भी तूं इत्थे 5 घंटे बह जा, ते इस तो वड्डी होर कोई सज़ा उन्होंने नहीं मिल सकती, उहदे लिए बहुत वड्डी सज़ा है। वो कहंदा कि लैक्चर लम्मा हुंदा गया ते विचों विचों मुंडे उठ के जांदे गए, जाण दी खुल सी। जिमें जिमें सीटां खाली होंदियां गईयां, मैं पिछों उठ के अगे, फिर अगे, फिर अगे, फिर अगे। कहंदा कि जिस वेले सर माइकल एडवायर दी वारी आखिरी बंदे दी आई, उस वेले कहंदा मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने कृपा कीती ते मैनू अगले पासे पहली फ्रंट लाइन विच 2-3 सीटां खाली नज़र आईयां। मैं पिछों उठ के उन्हां सीटां ते चला गया। बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई सी, उन्हें वेख्या कि कोई मुंडा अगे आके बैठा है, तो मतलब ज़्यादा गौर नाल सुनना चाहता है। कहता सर माइकल एडवायर ने जो बोलना शुरू किया, मेरा खून नूं उबाल आ गया है। मैं अपने आप नूं बड़ा कंट्रोल किया कि उदम सिंह अज इनू रज के बोल लैन दे, मैं अगे इनू बोलता कदी सुनिया नहीं, मैं अज रज के इनू सुनता लवां, ये बोलदा किवें। कहता कि उन्हें बड़ा लम्मा लैक्चर इटली का, फ्रांस का, होर कई कंट्रियां दे जिक्र करदियां उन्हें आपदी जिंदगी का सब तो वड्डा मार्का जिहड़ा मारिया सी, वो फिर घूम के जदों भारत पहुंचिया, 2 स्टेटां चों बदल के जदों फिर पंजाब ते लाया गया, तो फिर पंजाब उत्ते जो नहीं किया, उन्हें मार्का सुनाया। उन्हें बोल के दसिया कि कहता कि मैं जलियां वाले बाग का खूनी कांड तुसां सुनिया होवेगा, वो मैं कीता सी, मेरे हुक्म नाल गोली चली सी। मैं कैसी एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए, पर फिर भी उहदे चों काफ़ी बंदे बच गए सन। मैं एक भी जिंदा नहीं जान दिंदा जे मैं आप उत्थे मौजूद हुंदा था। कहंदा वो जिहड़े पंजाबी, भारत दे पंजाबी जिहड़े दुनिया दे सब तो बहादुर कौम है, मैं बहुत कंट्रियां च काम कीता, कहंदा सब तो बहादुर कौम ने, वो मर मिटन दे विच मिनट लाउंदे ने। मैं उन्हां नूं सबक सिखाता सी,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਵਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਨ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਥੱਲਿਓਂ ਰੇਂਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਟਗਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜ ਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੇਂਗ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੋਲਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਲਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾਵਾ ਫਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵਲਾਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੌਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਕਬਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਗੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਘੇਰੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਸਟਲ ਸੁੱਟ, ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮੈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਹਾਲ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਫਸਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਮੈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰੀ ਲੜਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੋ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਪਈ। ਅਗਲੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਡੇਟ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਈ। 12 ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਨਵਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬਿਸਮਿਲ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। ये चीज़ नूं ही भगत सिंह होरी दोहराउंदे रहे। इस चीज़ नूं इन्हें भी फिर दोहराया। 13 मार्च 1940 नूं ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ ਸੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, 17 ਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਖੰਜਰ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਰੌਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, 17 ਰੌਂਦ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਿਸਟਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਹੀਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਜਲ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਅਸਥੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਫਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ
ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਢੋਆ ਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 318 ਰੰਗ ਰੂਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲੱਗेंगे ਹਰ ਬਰਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਿਡਸਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੋ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ, ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚਾਲੇ ਚਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹਟਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ।
ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।